Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from my YouTube channel. Their name is Hardik Prajapati. In this video, we will study about the English subject for 12th Commerce, Arts and Science Department. So let us start our video lecture. Now let us talk about. Here we start our online revision session. In the previous video or previous online lecture, we will study about all the function and grammar of the 12th Science, Arts and Science Department English subject. So now that is the time of revision. The online revision session, this is the first video, and in this video we will study about the question number 51 will ask in our board examination. Do as direct. It means direct to indirect speech. So let us start our video lecture. ઓકે તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ અહીંયા તો સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની અંદર ચાહે આર્ટ્સ છે કોમર્સ છે એ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે there are two types of our session. First session is the story session and second session is the grammar session. In the first session, the story number 1 to 6 in our textbook we have already studied, but here we will revision of the grammar session. In the grammar session there are the so many topics like a direct, indirect, active, passive, do as uh, combine the sentence or the picture description, email, yeah, report writing, yeah, application writing. So now let us talk about the grammar session, and first topic is the do as direct. This topic will be asked in our examination for 4 marks. Sure, it is the very important topic for our board examination. Now let us talk about the what is the direct or indirect speech. First of all, we understand about the direct speech means the speaker speaks and listener listen all the information data, then it will be called the direct speech. But what is the meaning of indirect speech? Indirect speech means the third party or third person will ask about the information, then it will be called the indirect speech. Now let us talk about our direct or indirect speech and how can be it useful in our examination. First of all, we understand about the direct to indirect speech. જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું કે પ્રત્યક્ષથી પરોક્ષ કઈ રીતના સ્પીચ છે એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હોય છે, તો કે યસ સમજાય. તો આ જે છે એ આપણે શીખવાનું છે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર. જે આ પ્રકારનું રિવિઝનર છે તમે બધા એકવાર આ સ્ટડી કરી ગયા છો મારી YouTube ચેનલની અંદર જ તે જો તમે વિડિયો જોયેલો હશે તો કે યસ. તો હવે એમાંથી છે એ થોડાક પોઈન્ટ્સ છે જે રૂલ્સ છે એના એ રૂલ્સ યાદ રાખવાના છે, એના મેં એક્ઝામ્પલ લઈને અહીંયા તમને સરસ રીતના ફરીવાર એ જ રિવિઝન કરવાની ટ્રાય કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે યાદ રાખવાનું છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટ. અને હા, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે નોટ અને પેન લઈને બેસજો, એની નોટ્સ બનાવજો જે રૂલ્સ છે તેની, એટલે તમને ઇઝીલી યાદ રહી જશે. ઓકે, તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઓકે, તો હવે આપણે વાત કરીએ. હવે આવું કોઈ સેન્ટેન્સ તમને આપેલું છે અથવા ડાયરેક્ટ સ્પીચ શું છે એને ઇનડાયરેક્ટમાં કેમ કન્વર્ટ કરીએ છીએ તેને સમજીએ. મોહન સેડ ટુ સોહન, આઈ હેલ્પ યુ. હવે મોહન છે એ સોહમને કહે છે, ડાયરેક્ટલી કહે છે તો કે યસ શું કહે છે, આઈ હેલ્પ યુ, હું શું તારી મદદ કરી શકું. હવે આ જે સેન્ટેન્સ છે તેને ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરતા પહેલા તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ એની અંદર આ જે વર્ડ્સ છે એના એક મિનિંગ હોય છે, એને એક પોઈન્ટ એક વર્ડ્સથી ઓળખવામાં આવતા હોય છે. લાઈક મોહન, તો મોહન બોલે છે એટલે કે એ સ્પીકર થશે. સ્પીકર ન કહેવું હોય તો એને બીજા શબ્દોની અંદર આપણે એવું પણ કહી શકીએ reporter. So it means the Mohan or speaker is called as a reporter or speaker. And then the said to, it is the word that represent the reporting verb. It's called, there will be many reporting verb are available like a say, says, will say, told, asked. This type of verb are used. And then the listener, Mohan said to Sohan. Sohan means it
it represents the object of the sentence, and inverted comma will be available, and in this inverted comma sentence will be called the reporting speech. Reporting speech means what? જે વાક્ય ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર આપેલું છે અથવા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અંદર છે અથવા જે સ્પીકર દ્વારા બોલવામાં આવેલું છે તેને આપણે કહીશું રિપોર્ટિંગ સ્પીચ. એટલે કે જે વાક્ય છે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે તેને આપણે રિપોર્ટિંગ સ્પીચ તરીકે ઓળખીશું. ઓકે, તો આ જે છે વર્ડ્સ એને આવી રીતના યાદ રાખવા જરૂરી છે, કેમ કે તમને તો જ આગળ ખ્યાલ આવશે રિપોર્ટર શું છે, રિપોર્ટિંગ વર્બ શું છે, યા ઓબ્જેક્ટ શું છે, યા રિપોર્ટિંગ સ્પીચ શું છે. ઓકે, તો આ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર આવું યાદ રાખવાનું છે તો ઇઝીલી યાદ રહી જશે, અને આગળ છે એ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડશે ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ કન્વર્ઝેશનની અંદર. ઓકે, તો આપણે અહીંયા છે એ આ વર્બ અને આ એક્ઝામ્પલ છે તમે નોટ ડાઉન કરી લો, અને નેક્સ્ટ આગળ વાત કરીએ આપણે વધારે ડીપની અંદર, તો કે ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એના કયા છે તેને આપણે સમજીએ. તો વાત કરીએ રિપોર્ટેડ સ્પીચ, તો રિપોર્ટેડ સ્પીચ કોને કહેવાય? ધ પાર્ટ ઓફ ધ ડાયરેક્ટ સ્પીચ વિચ ઇઝ ઇનસાઇડ ધ ઇન્વર્ટેડ કોમા ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ રિપોર્ટેડ સ્પીચ. જે આપણે આગળ જ ચર્ચા કરી ગયા છીએ એ મુજબ. ઓકે, એને આપણે કહીશું રિપોર્ટેડ સ્પીચ, જે ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર હશે જે તે સેન્ટેન્સ હોય તેને. ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ. ચાલો, તો સૌથી પહેલા છે આપણે થોડુંક બેઝિકથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું છે, એટલે કે તમારે થોડુંક રિકેપ થઈ જાય અને જે સ્ટુડન્ટને આવડે છે એને વાંધો નહીં, ન આવડતું એને ખ્યાલ આવી જાય. ચાલો તો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આપણે છે એ સૌથી 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર ભણીને આવ્યા છીએ તો કે નાઉન કેસ, ઓબ્જેક્ટિવ કેસ અને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ. તો એને આપણે આવી રીતના તમે યાદ રાખ્યું હતું, આઈ, મી, માય, વી, અસ, અવર, યુ, યોર, હી, હિમ, હિઝ, સી, હર, ઇટ્સ, ધે, ધેમ, ધેર. તો આ જે છે એને આપણે અહીંયા એકવાર થોડુંક રિકેપ કર્યું, કેમ કે આનો પણ ઉપયોગ આપણે ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર કરવાનો છે. ઓકે, તો આ છે ટેબલ છે, સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નાઉન કેસ, ઓબ્જેક્ટિવ કેસ અને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે તેનો. ચલો, તો આ છે એને સૌથી પહેલા આને નોટ ડાઉન કરી લ્યો. આઈ, મી, માય, વી, અસ, અવર, યુ, યોર, હી, હિમ, હિઝ, હી, હર, સી, હર, ઇટ્સ અને ધે, ધેમ, ધેર. તો આ જે આપણે બોલીએ છીએ આ લખવા જરૂરી છે. તો કે યસ, એટલે કે આને નોટ ડાઉન કરી લ્યો અને પછી હવે આગળ વાત કરીએ નેક્સ્ટ. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ચર્ચા કરીએ તો ટ્રીકની. તો મેં અહીંયા છે એ બહુ સરસ મજાની ટ્રીક બનાવેલી છે, જે તમારે વધારે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન યાદ નહીં રાખવા પડે, ઓછા ટાઈમની અંદર સારી રીતના યાદ રહી જશે. હવે તો આની માટેની ટ્રીક કઈ છે? તો અહીંયા ઘણી બધી 5 ટ્રીક તમને આપેલી છે, બટ આને ઇઝીલી આપણે યાદ રાખવાની છે 1 by 1 સ્ટડી કરીને. ઓકે, તો આની અંદર કોઈ જે લોજિક નથી, બટ સિમ્પલ છે, તો એને ઇઝીલી યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર આપણે છે એ યા કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર એમ ઇઝ આર પ્લસ આઈએનજી નો યુઝ કરતા. તો એનો મતલબ શું થયો? તો ત્યાં એમ ઇઝ આર છે એ ટુ બી ફોર્મ હતા. ઇટ ઇઝ ધ ટુ બી ફોર્મ ઓફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓર કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે, તો એ ડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર આપેલા હશે ત્યારે એ વર્બ ફોર્મને તમારે કન્વર્ટ કરતા હશો તો તેને વોઝ પ્લસ વરમાં કન્વર્ઝેશન થઈ જશે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર. હવે તમને એમ થશે આ શું સર બોલ્યા, કાંઈ ખબર પડી નહીં. ઓકે, તો સમજો કે જ્યારે એમ ઇઝ આર હોય, જ્યારે સેન્ટેન્સની અંદર મતલબ લાઈક અ રિપોર્ટિંગ સ્પીચની અંદર, તો એનું કન્વર્ઝેશન એમ અને ઇઝ હોય તો એનું કન્વર્ઝેશન છે ઇનડાયરેક્ટની અંદર વોઝ થઈ જશે, અને આર હોય તો એનું કન્વર્ઝેશન છે વર થઈ જશે. આટલું યાદ રહેશે તો બહુ સિમ્પલ છે. એમ ઇઝ હોય તો એનું વોઝ કન્વર્ટ કરી દેવાનું, અને આર હોય તો એનું કન્વર્ટ કરી દેવાનું છે તમારે વરની અંતર્ગત. ઓકે, તો આ ટ્રીક નંબર 1 છે. ટ્રીક નંબર 2 શું કહે છે? હવે આપણને એમ થાય કે એમ ઇઝ આર હોય તો એનું વોઝ વર થઈ જશે, બટ વોઝ વર હોય તો એનું કન્વર્ઝેશન શેમાં કરવાનું થશે સર? તો એનો આન્સર બેઝિકલી છે બહુ સિમ્પલ છે. એટલે કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ હોય, એટલે કે વોઝ અને વરનો ઉપયોગ થયો હોય સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર યા કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર, તો એનું કન્વર્ઝેશન થઈ જશે હેડ બીનમાં, એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં એનું કન્વર્ઝેશન થઈ જશે લાઈક અ પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ. ઓકે, તો આ યાદ રાખવાનું છે, બહુ બેઝિક છે, સરસ મજાનું છે. તમને ટેન્સના નામ ન આવડતા હોય ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, નથી યાદ રાખવા, બટ તમારે આ ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે વોઝ પ્લસ વર હોય છે જ્યારે ડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર યા ડાયરેક્ટ સ્પીચના જે રિપોર્ટિંગ સ્પીચ છે યા સેન્ટેન્સ છે તેની અંદર, તો તેનું કન્વર્ઝેશન હેડ બીનમાં થઈ
જશે. આ આપણે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે કે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર કન્વર્ઝેશન થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ. એમ ઇઝ આર પ્લસ આઈએનજી હોય જ્યારે રિપોર્ટિંગ સ્પીચની અંદર, તો એનું કન્વર્ઝેશન છે શામાં થશે? તો એનું કન્વર્ઝેશનની આપણે વાત કરીએ તો એનું કન્વર્ઝેશન છે વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી ફોર્મમાં થશે. એટલે કે પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. આઈએનજી એટલે શું? તો વર્બને જે આઈએનજી લાગે છે ને, લાઈક અ પ્લે તો પ્લેઇંગ, સમજાય? તો એવી રીતના છે ગો તો ગોઈંગ, ટેક તો ટેકિંગ, આવા વર્ડ્સ છે એટલે કે વર્બને આઈએનજી લાગે છે ત્યારે તો સામે વોઝ વર જ કરવાનું છે એમ ઇઝ આર નું, અને આઈએનજી તો સેમ રહેવાનું છે. એટલે કે એની અંદર આપણે અહીંયા એક્ટિવ પેસિવ નથી સ્ટડી કરતા, એટલે એનું V3 ફોર્મ કે એવું કંઈ બનાવવાનું છે નહીં. આપણે ઓનલી શું કન્વર્ઝેશન કરવાનું છે તેનું? તો કે એમ ઇઝ આર છે એનું વોઝ વરમાં કરી દેવાનું, આઈએનજી તો આઈએનજીમાં જ રહેશે. ઓકે, તો આ સિમ્પલ ફોર્મ. પછી એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ. વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી હોય તો, એટલે કે વોઝ વર છે અને એની સાથે આઈએનજી, મતલબ આપણને ખબર છે કે આ કયો ટેન્સ દેખાડે છે? પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો એને કન્વર્ઝેશન શેમાં થઈ જશે? તો કે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર. તો લાઈક હેડ બીન પ્લસ આઈએનજી. ઓકે, તો આપણે યાદ રાખવાનું છે. હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે હેવ અને હેઝ બીન હોય, મતલબ હેવ અને હેઝ બીન ઓલરેડી આપેલું હશે રિપોર્ટિંગ સ્પીચની અંદર, તો શું કરવાનું સર? તો એની માટે પણ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. હેવ અને હેઝ હોય તો એનું હેડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. આ યાદ રાખવાનું છે. તો કે યસ, મતલબ આવી ફોર્મ્યુલા. ટેન્સના નેમ નથી આવડતા તમને, નો પ્રોબ્લેમ, નથી શીખવા આપણે, બટ આ જે તમારી સામે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ સ્ક્રીનશોટ પાડીને અથવા નોટ ડાઉન કરી લ્યો, વિડીયો પોઝ કરીને પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો જ આગળ તમને ખ્યાલ આવશે કે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કન્વર્ઝેશન કઈ રીતના થયા છે. ઓકે, ચલ, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો અને નોટ ડાઉન કરી લ્યો. ચલો, તો ટ્રીક નંબર 2 તરફ જઈએ એ પહેલા તો કે આપ જોઈ શકો છો ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ. તો સામે તમને એક ટેબલ બનાવી દીધું છે. આ ટેબલની અંદર શું કરવાનું છે? પહેલા હું તમને જનરલ ફોર્મ્સ છે તે હું તમને જણાવી દઉં છું, એટલે કે જે ટ્રીક છે તે. આ ટ્રીકનો યુઝ ક્યારે કરવાનો છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરી, જ્યારે એના રૂલ્સ છે એનો આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ સેન્ટેન્સ ઉપર ત્યારે. તો કે યસ, તો પછી આપણે વાત કરીએ તો એના અંતર્ગત છે એ નેક્સ્ટ શું વાત કરવાની છે? તો બે વસ્તુ આપણે વાત કરવાની છે કે એટલે કે જે ટેબલ છે ડુ ડસ હશે તો એનું કન્વર્ટ થશે એમાં થઈ જશે તો ડીડ ની અંદર થઈ જશે, અને હેવ હેઝ હોય તો એનું શું કન્વર્ટ કરી દેવાનું છે? તો કે હેડમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું છે. એના પછી તો નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો 2 જ મિનિટ છે એ અંતર્ગત તો કે ડુ ડસ તો ડીડ, હેવ હેઝ તો હેડ, અને નેક્સ્ટ તો ડીડ હોય. તમે સેન્ટેન્સની અંદર જ્યારે પણ ડીડ આપેલું હશે તો એ કન્વર્ટ શેમાં થઈ જશે? હેડની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. તો કે યસ, એટલે કે એને હેડમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું છે. પછી કેન હોય તો એટલે કે જે મોડેલ ઓક્ઝિલરી હોય છે જ્યારે સેન્ટેન્સની અંદર આવશે, એટલે કે તમારે પહેલા ટેબલ યાદ રાખવાના છે. આનો યુઝ ક્યારે થાય છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર હું તમને સમજાવું છું, જ્યારે સેન્ટેન્સને આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે. તો કેન હશે તો કેનનું શું કરી દેવાનું છે આન્સરમાં? કુડ. મે હોય તો મેનું શું કરી દેવાનું છે? માઇટ. શેલ હોય તો શુડ, વિલ હોય તો વુડ. પછી હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ જો કુડ જ સેન્ટેન્સમાં આપેલો હશે તો કોઈ ટેન્શન લેવાનું નથી. જ્યારે મોડેલ ઓક્ઝિલરીનું પાસ્ટ ફોર્મ હોય છે એટલે કે કુડ, શુડ, વુડ, તો એનું ફોર્મ એને એ જ રહેશે. એટલે કે જુઓ, કુડનું કુડ જ થાય છે, શુડનું શુડ જ થશે, વુડનું વુડ જ થશે, માઇટનું માઇટ જ રહેશે. એટલે કે આ 4 ફોર્મ કે આની સિવાયના કોઈ પણ જે મોડેલ ઓક્ઝિલરી છે એનું ભૂતકાળનું રૂપ હોય તો એ એમને એમ જ રહેશે. ઓકે, ચલો હવે કરીએ નેક્સ્ટ વાત તો કે મસ્ટ. હવે તમને જ્યારે મસ્ટ આપેલું હશે સેન્ટેન્સની અંદર ત્યારે એનું હેડ ટુ કરી દેવાનું, અથવા મસ્ટનું મસ્ટ રાખી શકાય. ઓકે, મસ્ટનું મસ્ટ રાખી શકાય અથવા હેડ ટુ કરી દેવાનું છે. હવે હેડ બેટર, તો હેડ બેટર સેન્ટેન્સમાં હોય તો એનું કન્વર્ઝેશન થશે હેડ બેટરમાં જ. પછી ઓટ ટુ, તો ઓટ ટુનું પણ ઓટ ટુ જ રહેશે, હેડનું પણ હેડ જ રહેશે. અમુક જે મોડેલ ઓક્ઝિલરી છે એ એનું સેમ ટુ સેમ જ રહે છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવતો નથી. એટલે કે આ ટ્રીક નંબર 2 આપણે અહીંયા તો કે આ મુજબ છે. એટલે કે આ ટેબલ છે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો અથવા એને તમે નોટ્સ બનાવી લ્યો તો પણ વાંધો નહીં. આને પણ વાંચવું જરૂરી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે 10 માર્ક લાવવાના છે અને બહુ જ સરસ છે ટોપિક અને બેઝિક ટોપિક છે. એટલે કે તમે ટ્રીક યાદ રાખશો એટલે કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. ઓકે, ચલો તો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે ટ્રીક નંબર 3 તરફ. ચાલો, ટ્રીક નંબર 3 માં શું છે? તો ટ્રીક નંબર 3 માં તમે જોઈ શકો છો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટનું એક ટેબલ છે. તો આ ટેબલની અંતર્ગત જ્યારે સેન્ટેન્સની અંદર તમને ધીસ દેખાશે
એટલે કે સેન્ટેન્સની અંદર ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તમને ધીસ આપેલું હોય છે સેન્ટેન્સમાં ત્યારે એને તમે ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ઝેશન કરતા હોય યા કન્વર્ટ કરતા હોય ત્યારે તો એની અંદર ધેટ મૂકી દેવાનું છે. પછી ધેઝ હોય તો એનું શું કરી દેવાનું છે? ધોઝ કરી દેવાનું છે. નાવ હોય તો એનું કરી દેવાનું છે ધેન. પછી એગો હોય તો એનું કરી દેવાનું છે બિફોર. પછી ટુડે હોય તો ધેટ ડે કરી દેવાનું છે. ટુ નાઇટ હોય તો ધેટ નાઇટ કરી દેવાનું છે. યસ્ટરડે હોય તો ધ પ્રીવિયસ ડે કરી દેવાનું છે. ટુમોરો હોય તો ધ ફોલોવિંગ ડે એવું કરી દેવાનું છે. અને હિયર હોય તો ધેર કરી દેવાનું છે. આ થઈ વાત ટ્રીક નંબર 3 ની. હવે સમજો આની અંદર શું કહેવા માંગે છે, તો આ જે તમને ડાયરેક્ટ સાઈડના જે આપેલા છે ને બધા વર્ડ, એ વર્ડ ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરતા હોય ત્યારે આંખો મીચીને આ એના ચેન્જીસ થશે. આ છે એ કમ્પ્લીટલી યાદ કરી લેવાના છે બધા સ્ટુડન્ટે. તો કે યસ, અને એ યાદ કરશો તો જ તમને એ છે એ ડાયરેક્ટ ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના જ્યારે સેન્ટેન્સ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ત્યારે તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, તો આ બધા છે એ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવા જરૂરી છે. તો કે યસ, ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ટ્રીક નંબર 4. તો ટ્રીક નંબર 4 ની ચર્ચા કરીએ તો ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ની અંદર કન્વર્ટ કરતા હોય ત્યારે તો જસ્ટ હોય તો જસ્ટ નું શું કરી દેવાનું છે? ધેન કરી દેવાનું છે. ધઝ હોય તો ધઝ નું થઈ જશે સો. કમ હોય તો કમ નું શું થઈ જશે? ગો. હેન્સ હોય તો હેન્સ નું શું થઈ જશે? ધેન્સ. એટલે કે આ પણ જે આગળનું ટેબલ છે એને કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ, એટલે કે આ ટેબલ પણ તમારે એ જ રીતના લખી લેવાનું છે. જસ્ટ હોય ત્યારે ધેન થશે સેન્ટેન્સની અંદર, પછી ધઝ હોય તો સો થશે, કમ હોય તો ગો થશે, અને હેન્સ હોય તો ધેન્સ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો આ થઈ વાત આપણા ટ્રીક નંબર 4 ની. હવે જઈએ ટ્રીક નંબર 5 તરફ. ચલો ટ્રીક નંબર 5. હવે છે એ તમને જ્યારે રિપોર્ટેડ વર્બ આપેલું હોય તો આ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે એ શું હોય છે? તો એ અહીંયા નીચે લખેલા છે. જો ડાયરેક્ટમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ હોય તો એ કયા છે? સે છે, સેઝ છે, વિલ સે છે, સેલ સે છે કે હેવ સેડ છે. આ ડિફરન્ટ ટાઈપના જે વર્બ ફોર્મ છે, આ વર્બ છે એની અંદર રિપોર્ટિંગ વર્બ કહેવાય એને. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ જે નીચે મુજબ આપેલા હોય તો એને તમારે ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરો ત્યારે શું થાય છે એની સામે લખેલું છે. ઓકે, ચલો તો જુઓ. તો સેઝ, તો સેઝ સે હોય તો સે નું સે જ રહેશે. સેઝ હોય તો સેઝ નું સેઝ થશે, એટલે કે સેમ ટુ સેમ, કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. વિલ સે હોય તો પણ વિલ સે જ રહેશે. સેલ સે હોય તો સેલ સે જ રહેશે. જો અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સેલ સે છે તો એનું શુડ સે નહીં થશે. સમજાય? કેમ કે આ રિપોર્ટિંગ સ્પીચની વાત કરીએ છીએ, સોરી રિપોર્ટેડ વર્બની વાત કરીએ છીએ. જ્યારે રિપોર્ટિંગ સ્પીચ એટલે શું? ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર સેલ આપેલું હોય તો એનું થઈ જશે શુડ. પણ અહીંયા છે એ જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ હોય સેલ સે તો એનું સેલ સે જ થશે. એટલે આ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે હેવ સેડ, તો હેવ સેડ નું પણ હેવ સેડ, હેવ ટોલ્ડ નું હેવ ટોલ્ડ, હેઝ ટોલ્ડ નું હેઝ ટોલ્ડ, સેડ નું સેડ, સેઝ ટુ નું ટેલ્સ થશે. આ એક યાદ રાખજો, થોડોક ચેન્જીસ આવ્યો છે, બાકી બધા સેમ ટુ સેમ છે. બટ જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ સેઝ ટુ હોય તો એનું કન્વર્ટ થઈ જશે ટેલ્સમાં, અને સેડ ટુ હોય તો એનું કન્વર્ટ થઈ જશે ટોલ્ડમાં. સોરી, ટીપીએલડી નહીં, ત્યાં આવશે ટોલ્ડ, તો તેનું કન્વર્ટ થઈ જશે ટોલ્ડમાં. ઓકે, એટલે કે આ કન્વર્જેશન સેઝ ટુ અને સેડ ટુ બે યાદ રાખવાના છે, બાકી બધા સેમ ટુ સેમ જ રહેશે. એટલે કે એમાં કોઈ રિપોર્ટિંગ વર્બની અંદર કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. પછી તમારે વધારે ક્લિયરિટી છે સેન્ટેન્સ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે આવશે. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે વાત કરીશું તો કે જે સેન્ટેન્સની અંદર કેવા ચેન્જીસ થતા હોય છે, તો આપણે જે ટ્રીક જોઈ છે એને લઈને. તો ટ્રીક તમારે બધી યાદ રાખવાની છે, અને આ ટ્રીક અંતર્ગત આપણે હવે શું યુઝ કરીશું તો કે એ ટ્રીકને કઈ જગ્યાએ અને કયા સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરવાની છે એની ચર્ચા કરીએ. તો ચાલો, માય મધર સેડ, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે નિશા ઇઝ નોટ વેલ. ઇન્વર્ટેડ કોમામાં હોય એને કહેવાય રિપોર્ટેડ સ્પીચ. તો આ રિપોર્ટેડ સ્પીચ આપી છે નિશા ઇઝ નોટ વેલ, અને માય મધર છે એ શું દેખાડે છે? તો રિપોર્ટર એટલે કે સ્પીકર. તો ચલો, માય મધર સેડ, તો એ સેમ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. આપણે તમે ટેબલ જોયું તો ટેબલ જુઓ એકવાર ફરીવાર, કે સેડ હોય તો સેડ નું સેડ જ થશે. હવે ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકાળીએ છીએ ત્યારે તો એની જગ્યા ઉપર આપણે કંજક્શન મૂકીએ છીએ, જે છે ધેટ. એટલે કે બે સેન્ટેન્સને જોડવા માટેનું એક કંજક્શન, તો એ અહીંયા વપરાય છે ધેટ. તો ધેટ પછી નિશાનું, નિશા સેમ રહે છે. હવે ઇઝ, તો તમે જો ટેબલ નંબર ટ્રીક 1 ની અંદર કે એમ ઇઝ આર હતું તો એનું શું થઈ જતું હતું? વોઝ વેર. તો ઇઝ છે અને એમ હોય તો એનું થાય વોઝ, અને આર હોય તો એનું થશે વેર અથવા વર, જેને આપણે કહીએ છીએ તે. તો નોટ નું નોટ રહેશે સેમ, અને વેલ નું વેલ. તો આપણો આન્સર થશે માય મધર સેડ ધેટ નિશા વોઝ નોટ વેલ. એટલે કે જે સિમ્પલ ચેન્જીસ છે, જે આપણે ટ્રીક છે
એને કઈ રીતના યુઝ કરવાની છે એ મેં તમને અહીંયા દર્શાવ્યું છે. પ્રાંજલ સેડ આઈ લાઈક ધીસ ટોય. પ્રાંજલ છે એ શું છે? સ્પીકર છે, રિપોર્ટર છે. સેડ છે એ રિપોર્ટેડ વર્બ છે, રિપોર્ટિંગ વર્બ કહેવાય છે એને. અને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે એને કહેવાય રિપોર્ટેડ સ્પીચ. તો પ્રાંજલનું પ્રાંજલ રહેશે, સેડનું સેડ રહેશે, અને ઇન્વર્ટેડ કોમાને નીકાળો છો તો શું થઈ જશે? ધેટ કન્જક્શન મૂકવું પડશે. તો કે યસ. હવે જુઓ, એક બીજો ચેન્જીસ આવે છે આઈ. તો આઈ છે ને ઇકોના મુજબ ચેન્જીસ થશે. તો આઈ છે એ સ્પીકર પ્રમાણે ચેન્જીસ થાય. તો આઈ એટલે કોણ છે? એટલે કે અહીંયા એમ કે છે કે જો સમજો, પ્રાંજલ સેડ આઈ લાઈક ધીસ ટોય. પ્રાંજલે કહ્યું કે મને તે ટોય ગમે છે. મને એટલે કોને? તો પ્રાંજલ બોલે છે એટલે પ્રાંજલને થયું. તો આઈ છે ને એ પ્રમાણે એ આઈ નો ફેરફાર છે કોના પ્રમાણે કરવાનો? તો સ્પીકર પ્રમાણે. સ્પીકર કોણ છે? એટલે કે બોલનાર. તો પ્રાંજલ. તો પ્રાંજલ છે એ સી ગણાય, SHEC. તો કે યસ. તો એનું શું થઈ જશે? સી. સી પછી લાઈક નું શું થઈ જશે? લાઈકડ. અને ધીસ નું ધેટ. તો પાછું આ ટ્રીકમાં છે આપણે જુઓ કે ટ્રીકની અંદર હતું પહેલું જ તે ટેબલની અંદર. ધીસ છે એનું શું થઈ જશે? ધેટ. અને ટોય છે એનું ટોય રહેશે. ઓકે. તો આ થઈ વાત આવા સિમ્પલ ચેન્જીસની અંદર. હવે વાત કરીએ નંબર 3. તો ધર્મવીર સેડ. ધર્મવીરે કહ્યું આઈ સ્ટડી ઇંગ્લિશ એવરી મોર્નિંગ. તો ધર્મવીર છે આપણે શું છે? સ્પીકર. આઈ સ્ટડી ઇન ઇંગ્લિશ એવરી મોર્નિંગ. તો એ છે આપણું શું છે? તો એ આપણું રિપોર્ટેડ સ્પીચ. અને રિપોર્ટેડ વર્બ કયું છે? રિપોર્ટિંગ વર્બ સેડ. તો ધર્મવીર સેડ ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકળ્યા, ધેટ મૂક્યું. ઓકે. આઈ આવ્યો. તો આઈ છે એ સબ્જેક્ટ છે. તો સબ્જેક્ટ કોણ છે? બોલનાર પ્રમાણે એટલે કે સ્પીકર. તો સ્પીકર કોણ છે આપણા? ધર્મવીર. તો ધર્મવીર એટલે હી સ્ટડીનું સ્ટડીડ અને ઇંગ્લિશનું ઇંગ્લિશ, એવરી મોર્નિંગનું એવરી મોર્નિંગ. ઓકે. તો એમાં કોઈ ચેન્જીસ થતો નથી, પણ જે સિમ્પલ ચેન્જીસ છે તેમની અહીંયા ચર્ચા આપણે કરી છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ. ચલો બીજા કયા સિમ્પલ ચેન્જ થઈ છે? સી સેડ તેણીએ કહ્યું આઈ એમ રીડિંગ શોર્ટ સ્ટોરી. તો હવે જુઓ એની અંદર શું ચેન્જીસ થાય છે? તો સી સેડ ધેટ ઇન્વર્ટેડ કોમાનું શું થઈ ગયું? ધેટ. પછી આઈ છે કોના પ્રમાણે ફેરફાર થાય? તો બોલનાર પ્રમાણે એટલે કે સ્પીકર. સ્પીકર કોણ છે? સી. તો એનું શું થઈ જશે? આઈ નું સી. પછી એમ છે એનું શું થઈ જાય? વોઝ. એટલે કે એમ ઇઝ આર હોય તો એનું વોઝ વેર થતું હતું, એવી જ રીતના એ જ ટ્રીક અહીંયા યુઝ થાય. તો એમ નું વોઝ થઈ જશે, રેકોર્ડિંગ નું રેકોર્ડિંગ. તો કે યસ. અને શોર્ટ નું શોર્ટ અને સ્ટોરી નું સ્ટોરી. બહુ જ સિમ્પલ છે, આમાં કાંઈ જ છે નહીં. એટલે કે આવા ચેન્જીસ કરવાના હોય છે. બીજી વાત કરીએ તો ટીચર સેડ ટુ ધ પ્રિન્સિપલ. ટીચરે પ્રિન્સિપલને કહ્યું. તો જો શું કહ્યું? ધ પીપલ્સ આર રાઇટિંગ અ પેરેગ્રાફ ઓન સ્વર્ણિમ ગુજરાત. પીપલ્સ એટલે સ્ટુડન્ટ. તો સ્ટુડન્ટ્સને કહો, વિદ્યાર્થીઓને કહો કે તે સ્વર્ણિમ ગુજરાત ઉપર લેટર એટલે પેરેગ્રાફ લખે. તો ચલો, તો હવે એના આન્સર શું થઈ છે? તો ટીચર ટોલ્ડ ટુ. ટોલ્ડ થઈ જશે, સોરી ટોલ્ડ. સેડ ટુ છે એનું શું કન્વર્ટ થઈ જશે? તો કે ટોલ્ડ. એટલે કે સેડ ટુ છે એનું થઈ જશે ટોલ્ડ, જે આપણે પેરેગ્રાફ ટ્રીકની અંદર છેલ્લે હતું, યાદ કરો. તો જો તો એનું સેડ ટુ છે એનું શું કન્વર્ટ થઈ ગયું? ટોલ્ડ. અને ધ પ્રિન્સિપલ છે તો ધ પ્રિન્સિપલ સેમ, ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકળ્યા તો શું મૂકી દીધું? ધેટ કન્જક્શન. અને ધ પ્યુપિલ્સ નું પ્યુપિલ્સ આર નું શું થઈ જશે? વેર. તો આપણે હમણાં કીધું એ મુજબ એમ ઇઝ આર હોય તો એનું કન્વર્ટ થઈ જશે વોઝ વેરમાં. તો થઈ ગયું. ઓકે. ચલો રાઇટિંગ નું રાઇટિંગ, એનું એ પેરેગ્રાફ નો પેરેગ્રાફ, ઓન સ્વર્ણિમ ગુજરાત સેમ ટુ સેમ, એમાં કોઈ ચેન્જીસ છે નહીં. પછી માય અંકલ સેડ ઇન્વર્ટેડ કોમા એટલે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઓફિસ નાઉ. તો હવે જુઓ માય અંકલ સેડ. તો સેડ નું સેડ જ થઈ જશે. સેઇઝ હોય તો સેઇઝ જ થશે, સે હોય તો સે જ થશે, વિલ સે હોય સેલ સે હોય તો બધું સેમ સેમ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ થતો નથી. તો ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકળ્યા, ધેટ મૂક્યું. ઓકે. પછી હી શું કામ આવ્યું? માય અંકલ. અંકલ છે, અંકલ શેમાં આવે? હી માં આવશે. તો એચ ઈ હી. પછી એમ નું વોઝ થઈ જશે, ગોઈંગ ટુ ગોઈંગ, ઓફિસ નું ઓફિસ, અને નાઉ નું શું થઈ જાય? ધેન. જે મેં તમને સૌથી પહેલા ટ્રીક દેખાડી એ મુજબ. ઓકે. નાઉ નું શું થઈ ગયું? ધેન થઈ ગયું. ડન. ચલો અહીંયા નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે. ચલો ડોક્ટર જાદવ સેડ ટુ મી. ડોક્ટર જાદવે મને કહ્યું આઈ વોઝ વેઇટિંગ ફોર પ્રોફેસર ચૌધરી. તો શું કહે છે? તો સમજો. તો ડોક્ટર જાદવ સેડ ટુ નું શું થઈ જાય? ટોલ્ડ થઈ જશે. ઓકે. તો સેડ ટુ નું મેં શું કરી દીધું જો આન્સરમાં? તો ટોલ્ડ. પછી મી નું મી ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકળ્યા, ત્યાં શું થઈ જશે? ધેટ. આઈ છે, આઈ કોણ? ડોક્ટર જાદવ બોલ્યા છે. ડોક્ટર જાદવ એટલે શું થયું? તો કે મેલ છે, મેલ એટલે હી. તો હી પછી વોઝ છે એ, જોજો વોઝ અને વેર હોય તો એનું શું થઈ જતું હતું? હેઝ બીન થઈ જતું હતું. તો કે યસ. સમજાય? તો કે હેઝ બીન વેઇટિંગ ફોર પ્રોફેસર ચૌધરી. તો કે યસ. સમજાય? ચાલો પછી અમન સેડ ટુ મી. અમને મને કહ્યું આઈ વોઝ ડુઈંગ માય હોમવર્ક. તો શું કે સોરી આઈ એમ ડુઈંગ માય વર્ક. તો હવે અમન સેડ ટુ છે તો સેડ ટુ નું કન્વર્ટ શેમાં થઈ ગયું?
told જે આપણે આગળ ટ્રીકમાં છે એ મુજબ. પછી મી નું મી ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકાળ્યા શું થઈ ગયું that. અને I was સોરી he પછી was નું શું થઈ ગયું had. અને was નું had been થઈ જાય છે તો કે યસ. અને ડુઈંગ નું ડુઈંગ માય નું માય સોરી માય છે એ માય કોના પ્રમાણે ફેરફાર થાય તો અમન બોલે છે તો અમનની બીજી વિભક્તિ એટલે કે he him his એટલે કે ત્રીજી વિભક્તિ પોઝેસિવ જે હતા એડજેક્ટિવ એ યુઝ થશે એટલે કે શું તો માય નું એટલે કે અમન બોલે છે અમન બોલે એટલે he him his તો અહીંયા શું આન્સર આવશે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે કે his work એટલે કે તેને તેનું કામ કર્યું હતું એમ સમજાય આપણે એવું કહીએ તો એવી રીતના. ચાલો she said to her friend તેણીએ તેના ફ્રેન્ડને કહ્યું so I was watching TV yesterday તો she said to નું શું થઈ જાય told. her friend નું friend ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકાળ્યા that થઈ જશે ઓકે. I છે કોણ બોલે છે she તો શું બની ગયું I નું she was watching તો એનું શું થઈ જાય had been watching અને TV નું TV અને yesterday નું the previous day. ઓકે આટલું સિમ્પલ છે. આવા ચેન્જીસ કરવાના હોય છે તો કે યસ. ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ અવર પેરેન્ટ્સ સેડ ટુ અસ અમારા પેરેન્ટ્સે અમને કહ્યું સો યુ મે પ્લે આઉટસાઇડ એટલે કે ઇન્વર્ટેડ કોમા છે ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર યુ મે પ્લે આઉટસાઇડ. ચલો તો અવર પેરેન્ટ્સ ટોલ્ડ અસ એટલે કે સેડ ટુ નું ટોલ્ડ થઈ ગયું ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા એનું ધેટ મૂક્યું. યુ છે એ કોના પ્રમાણે ફેરફાર થાય તો કે બોલનાર પ્રમાણે. બોલનાર કોણ છે અવર પેરેન્ટ્સ. અવર એટલે શું તો કે અમારા એટલે કે ત્યાં થઈ જશે વી અને મે નું થઈ જાય માઇટ પ્લે નું પ્લે આઉટસાઇડ નું આઉટસાઇડ. ઓકે ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આઈ સેડ ટુ પિન્ટુ સેડ ટુ છે એનું શું થઈ ગયું ટોલ્ડ પિન્ટુ નું પિન્ટુ પછી ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા ધેટ મૂકી દીધું ઓકે. યુ છે એ કોના પ્રમાણે તો પિન્ટુ પ્રમાણે. પિન્ટુ કોણ છે તો પિન્ટુ એક જ વ્યક્તિ છે હી છે તો કે યસ તો હી કેન નું ફૂડ રિપેર નું રિપેર ધીસ નું ધેટ અને સ્કૂટર નું સ્કૂટર. તો આવા ચેન્જીસ થશે જે આગળની ટ્રીક તમને આવડવી જરૂરી છે. આગળની ટ્રીક આવડે તો આ બધા જ આન્સર ઓટોમેટિક તમને આવડી જશે. he said I may not watch TV tonight તો he said નું said જ રહેશે ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા that conjunction મૂક્યું. I કોણ છે સ્પીકર સ્પીકર એટલે સી બોલે છે કોણ સી તો એટલે કે સી થઈ ગયું. may નું might not નું not watch નું watch TV નું TV tonight નું that night. ઓકે જે આપણે આગળ જ વાત કરી હતી tonight that night તો સમજાય એ ચેન્જીસ થશે તો એ ચેન્જીસ મેં અહીંયા કર્યા છે કોઈ ફેરફાર બીજો છે નહીં. ઓકે ચાલો હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ. હવે એવા થોડા અલગ સેન્ટેન્સ છે જેની અંદર ચેન્જીસ નથી થતા. મેં તમને કીધું તો અપવાદ હોય છે એમ ઇઝ આર હોય તો એનું વોઝ વેર નથી થતું. શું કામ નથી થતું જુઓ અહીંયા અવર જીઓગ્રાફી ટીચર સેડ ટુ અસ અમારા જીઓગ્રાફી ટીચરે અમને કહ્યું હતું શું કહ્યું હતું ધ અર્થ મૂવ્સ અરાઉન્ડ ધ સન તો અર્થ છે એટલે કે પૃથ્વી છે સૂર્યની ફરતે ફરે છે. હવે સમજો આવા સેન્ટેન્સ હોય ત્યારે એટલે કે જ્યારે એક શું કહેવતો હોય પછી સત્ય હકીકત ઘટના હોય સાયન્ટિફિક ટ્રુથ હોય આવી જે સેન્ટેન્સની અંદર આપેલા હોય તો એની અંદર કોઈ ચેન્જીસ થતો નથી. કેવો ચેન્જીસ નથી થતો તો જો અવર જીઓગ્રાફી ટીચર તો સેડ ટુ નું ખાલી ટોલ્ડ કરવાનું છે આપણે અસ નું અસ ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા એનું શું થઈ ગયું ધેટ. હવે જુઓ ધ અર્થ મૂવ્સ અરાઉન્ડ ધ સન તો કે યસ આની અંદર કોઈ મેં ફેરફાર કર્યો નથી. સેમ ટુ સેમ આખું સેન્ટેન્સ કોપી કરી દીધું એટલે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચ છે એની અંદર કોઈ ફેરફાર થશે નહીં જ્યારે તમને કોઈ સાયન્ટિફિક ટ્રુથ સત્ય હકીકત ઘટનાઓ કહેવત આપેલું હોય ત્યારે. ઓકે પછી ધ યોગી સેડ યોગી કહ્યું ગોડ ઇઝ ઇમોર્ટલ એટલે કે ભગવાન છે નાશવંત છે મેન ઇઝ મોર્ટલ એટલે કે મેન છે એ તો કે અમર નથી એટલે કે શું એ નાશવંત છે જ્યારે ભગવાન છે અનાશવંત છે એટલે કે યસ જે અને મેન ઇઝ મોર્ટલ મેન છે એ નાશવંત છે મૃત્યુ પામતા હોય છે ભગવાન મૃત્યુ પામતા નથી. તો જુઓ તો સત્ય હકીકત ઘટના છે સાચી વાત છે તો કે હા તો એની અંતર્ગત આન્સર શું થાય તો જુઓ ધ યોગી સેડ નું સેડ ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા ધેટ મૂક્યું ઓકે મૂકી દીધું. ચલો ગોડ નું ગોડ ઇઝ નું વોઝ નથી કર્યું શું કામ તો જો સત્ય હકીકત ઘટના હોય કહેવતો હોય ત્યારે એની અંદર ઇઝ નું વોઝ વેર થશે ને એટલે કે એમ ઇઝ આર હોય તો એનું વોઝ વેર કરવાનું નથી. તો જો મેં ગોડ પછી ઇઝ છે તો ઇઝ નું ઇઝ જ રાખ્યું છે. ઇમોર્ટલ ઇમોર્ટલ એન નું એન્ડ મેન નું મેન ઇઝ નું વોઝ નહીં કરવાનું નહીતર આન્સર પડે ખોટો. જ્યારે તમે સત્ય હકીકત ઘટનાઓ કહેવતો ટ્રુથ સાયન્ટિફિક ટ્રુથ આપેલા હોય ત્યારે તો મોર્ટલ નું મોર્ટલ. ઓકે કોઈ ચેન્જીસ નથી ડન. ધ ટીચર સેડ ટીચરે કહ્યું 4 and 4 makes 8 4 અને 4 8 થાય. શું આ સત્ય હકીકત ઘટના છે તો કે આ છે 4 + 4 કરો તો 8 જ થાય. તો ધ ટીચર સેડ નું સેડ ઇન્વર્ટેડ કોમા કાઢ્યા ધેટ 4 નો 4 એન્ડ નો એન્ડ અને 4 નું 4 મેક્સ નું મેક્સ ને 8 નું 8
આટલું સિમ્પલ છે, આમાં કોઈ જ ફેરફાર દેખાતો તમને નથી. ઓકે, ચલો તો આ થઈ વાત આપણે સિમ્પલ ચેન્જીસ છે તે. Okay, here we completed our video lecture. I hope that you were study about all the fundamental of direct to indirect speech and all the rule will be note down in your notebooks. Okay, તો નેક્સ્ટ આપણે હવે મળીશું ત્યારે નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યારે આપણે વાત કરીશું કે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનની અંદર, એટલે કે આ સિમ્પલ આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર જોયા તો કે યસ એની અંદર છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ આવે છે, ઓપેટિવ સેન્ટેન્સ આવે છે, સમજે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સીસ છે, તે બધા જ સેન્ટેન્સીસ છે એને સ્ટ્રક્ચરને એટલે કે વન બાય વન બધા સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખવાના છે. ઓકે, તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જશે આપણી માટે. તો કે યસ, તો આપણે છે એ નવા માઇન્ડસેટથી એટલે કે હવે રિવિઝન સ્ટાર્ટ કર્યું છે ત્યારે તો ફરીવાર બધા જ ફંડામેન્ટલ છે એને જોવાના છે. એટલે કે તમારા ફંક્શન છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે, એક્ટિવ પેસિવ છે, સમજાય? તો એ જ પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન છે, ઈમેલ રાઇટિંગ છે, એપ્લિકેશન રાઇટિંગ છે, તો બધું જ ફરીવાર તમારે જોવાનું છે, જે હું તમારી સામે ફરીવાર લાવી રહ્યો છું. તો કે યસ, તમારે માત્ર ખાલી વિડીયો જોવાના છે અથવા એને નોટ ડાઉન કરજો, એને રિવિઝન કરજો એટલે ઓટોમેટિક છે એ તમને યાદ રહી જશે. અને મેક્સિમમ જેટલી વાર રિવિઝન થશે એટલા સારા પર્સન્ટેજ આવશે. ઓકે, તો આપણે એવી આશા રાખીએ કે એક્ઝામ લેવાની જ છે અને આપણે તૈયારી પૂરેપૂરી આપણી રાખીએ. સમજાય છે? હવે છેલ્લો મહિનો છે, એક મહિનાની અંદર હા લોકડાઉન છે કે XYZ કન્ડિશન છે, ડઝન્ટ મેટર, આપણે તૈયારી કરવાની છે. ઓકે, તો આપણને જે પણ વાંચેલું છે, જે પણ છે એને રિવાઇઝ કરતા રહ્યો, એને સારી રીતના યાદ રાખતા રહ્યો, કેમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ તો બનવાનું જ છે. તો કે યસ, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે વાંચેલું ક્યારેય એડે જતું નથી. તો આ ફંડામેન્ટલ આ કહેવતને માનીને સમજાય ચાલવાનું છે અને બધા જ ફંડામેન્ટલ યાદ કરી. ઓકે, તો ફરીવાર મળીએ નવા લેક્ચરની સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.